नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11th गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 21 है विसामो, जिसके कवि है वेणी भाई पुरोहित, आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके जो कवि हैं उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। લેસન 21 વિસામો, જેના કવિ છે વેણીભાઈ પુરોહિત. તેઓનો જન્મ 1-2-1916 અને અવસાન 3-1-1980 થયો હતો. વેણીભાઈ પુરોહિતનો જન્મ એમના વતન ગામ સૌરાષ્ટ્રના જામખંભાળિયામાં થયો હતો. પોતે પત્રકાર હતા અને જીવનભર મુંબઈમાં એ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા રહ્યા. મુખ્યત્વે તેઓ કવિ હતા, વાર્તાઓ પણ લખી છે. એ વાર્તામાં અત્તરના દીવા પુસ્તક રૂપે પ્રગટ થઈ છે. સિંજારવ, દીપ્તિ તેમજ આચમન એમના નોંધપાત્ર કાવ્ય સંગ્રહો છે. કવિ તરીકેની સર્જકતા વિશેષ કરીને ગીતો તેમજ ભજનોમાં વધુ ખીલી ઉઠતી પામી શકાય છે. ભાવોર્મીની સરળ સહજ અભિવ્યક્તિ, નાદલયયુક્ત ભાષા એમની કાવ્ય શ્રેણીની વિશેષતા છે. કાવ્ય પ્રયોગમાં તેમણે વિવિધ કવિઓની કાવ્ય રચનાઓના આસ્વાદો કરાવેલા છે. પ્રસ્તુત કાવ્યમાં કવિ માનવીને એકલ પંડે વિસામો લીધા વિના જીવનમાં જૂઝવાનું કહે છે. ટાગોરે કહ્યું છે એમ, તારી સાથે કોઈ ના આવે તો પણ તું એકલો જજે. તું વિસામો લઈશ નહીં, પણ બીજાને વિસામો આપજે. એવી भावना આ काव्य केंद्र में છે. इस कविता के अंदर कवि वेणी भाई पुरोहित ने हमें एक मैसेज देने का प्रयत्न किया है, जिसमें उन्होंने इंसान को अकेले ही बिना आराम किए ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आए उनके सामने हिम्मत न हारकर उसका डट कर सामना करने को वो कहते हैं. उन्होंने टागोर की कही हुई बात यहाँ पर बताई है कि भाई तेरे साथ भले कोई भी ना आए लेकिन तू अकेला ही जाना. कभी आराम मत करना और हमेशा दूसरों को सहारा देना, दूसरों को आराम देना, ये भावना इस कविता के केंद्र में रखी हुई है. तो इस प्रकार अब हम ये जो कविता है उनको लाइन यानी कि पंक्ति के मुताबिक उसे समझने का प्रयत्न करेंगे. થાકે ન થાકે છતાંય હો માનવી, ન લેજે વિસામો, ને જૂજજે એકલ બાએ હો માનવી, ન લેજે વિસામો. તારે ઉલ્લંઘવાના માર્ગ ભૂલામણા, તારે ઉદ્ધારવાના જીવન દયામણા. હિંમત ન હારજે તું ક્યાંય હો માનવી. કવિ અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે થાકે ન થાકે છતાંય હે માનવી, હે માણસ, તું ક્યારે પણ વિસામો ન લેજે. यानी विसामो એટલે કે આરામ ન કરજે. હે માનવી, તું હંમેશા એકલા હાથે જ જૂજજે. જૂજજે यानी મચ્યો રહેજે, એટલે કે ત્યાં પ્રયત્નશીલ રહેજે. વિસામો ન લેજે. તારે તો ભૂલામણા માર્ગો ઉલ્લંઘવાના છે, यानी कि પાર કરવાના છે. તારે દયામણા ગરીબ લોકોના જીવનને ઉદ્ધારવાના છે, એટલે કે તારે આ ગરીબોની સ્થિતિ સુધારવાની છે. હે માનવી, તું ક્યારે પણ हिम्मत हारिश नहीं. यानी यहाँ पर कवि वेणी भाई पुरोहित हमें ये समझाते हुए कहते हैं कि हे इंसान, हे मानव, तू चलते वक्त कभी भी थकना नहीं. जिस रास्ते पे तू चल यानी कि चल निकला है उस रास्ते पर तू आगे ही बढ़ते रहना, कभी आराम मत करना. हे मानवी, तू भले अकेला रहा लेकिन अकेला ही इन रास्ते पर चलने की हिम्मत करना, कभी हिम्मत मत हारना और कभी भी आराम करने का प्रयत्न मत करना. तुझे ये भूले हुए जो रास्ते हैं उन रास्तों को तुझे पार करना है और तुम्हें इन दयामय यानी कि गरीब लोगों के जीवन को तुम्हें उद्धारित करना है, उनके जीवन को आगे लाना है, उनकी हिम्मत देनी है. तुम यानी कि तुम्हें इन गरीबों की स्थिति को सुधारना है. हे इंसान, हे मानव,
तो कभी भी अपनी हिम्मत मत हारना। જીવનને પંથ જતા તાપ થાક લાગશે, વધતી વિટંબણા સહતાતું થાકશે. સહજે સંકટ એ બધાએ હો માનવી, જાજે વટાવી તુજ આફતનો ટેકરો. આગે આગે હસે વણખેડ્યા ખેતરો, ખંતે ખેડે એ બધાએ હો માનવી. આ લાઈનોમાં કવિ કહે છે કે જીવનને પંથે જતાં એટલે કે જીવનના રસ્તા ઉપર જતાં તને જો તાપ લાગે, થાક લાગે, યાની કે પરિશ્રમ કરતાં તારાથી થાકી જવાશે. વધતી જતી વિટંબણાઓ એટલે કે મુશ્કેલીઓ સહન કરતાં તું થાકી જઈશ. હે માનવી, આ બધાય સંકટ તું સહન કરી લેજે. તારા આ આફતના ટેકરા તું વટાવી જાજે એટલે કે પાર કરી જજે. અને આગળ ને આગળ કહે છે કે તારી સામે વણખેડ્યા ખેતરો પણ હશે. હે માનવી, એ બધાએ ખેતરો તું ખંતથી એટલે કે हिम्मत खेड़िए. कवि यहाँ पर इन लाइनों में हमें ये समझाते हुए कहते हैं कि जीवन के रास्ते पर जाते हुए तुझे धूप भी लगेगी, थकावट भी होगी, यानी कि परिश्रम करते हुए तू थक जाएगा. बढ़ती हुई जो मुश्किल है उसे सहन करते हुए भी तू थक जाएगा. हे मानवी, तो इन सभी संकटों को, सभी मुसीबतों को सहन कर लेना. तेरे ये जो मुसीबत भरे ये जो पहाड़ है, उन पहाड़ों को तू पार कर लेना और आगे ही आगे तू बढ़ते रहना. और आगे ही यानी कि तेरे सामने आगे बिना जोते हुए जो खेत है वो तेरे सामने पड़े होंगे. हे इंसान, इन सभी खेतों को तुझे अपने हिम्मत से जोतना है, उसे हरा भरा बनाना है. ઝાંખા જગતમાં એકલો પ્રકાશ જે, આવે અંધાર તેને એકલો વિદારજે. છને આ આયખું હણાય હો માનવી, લેજે વિસામો ન ક્યાંય હો માનવી. દેજે વિસામો તારી હૈયા વરખડીને, છાંય હો માનવી દેજે વિસામો, ન લેજે વિસામો. આ લાઈનોમાં કવિ કહે છે કે આ ઝાંખા એટલે કે નિસ્તેજ જગતમાં તું એકલો જ પ્રકાશ જે, અંધકાર આવે તેનો તું એકલો જ વિદારજે, યાની કે એકલો જ સામનો કરજે. હે માનવી, છને એટલે કે ભલેને આ આયખું યાની કે આયુષ્ય હણાઈ જાય, પૂરું થઈ જાય. હે માનવી, તું ક્યારેય પણ વિસામો ન લેજે એટલે કે થાક ખાવા માટે ન બેસીશ, પરંતુ વિસામો એટલે કે વિશ્રામ દેજે એટલે કે બીજાને આરામ આપજે. હે માનવી, તારી હૈયારૂપી વરખડીને એટલે કે ઝાડને આ છાયામાં તું વિસામો એટલે કે બીજાને આરામ આપજે. ક્યારે પણ પોતે આરામ ન કરજે. આ રીતના કવિ અહીંયા માનવીને आराम न करवा माटेनी सलाह आपे छे. यहाँ पर कवि हमें ये समझाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि इस कम रोशनी वाली इस दुनिया में तो अकेला ही रोशन करना, इस जगत को रोशनी से भर देना. अगर तेरे सामने अंधेरा भी आ जाए तो तू उस अंधेरे को अकेले ही पार करना, उसका सामना करना. हे मानवी, भले ही तेरा जो ये आयुष्य है वो पूरा हो जाए, लेकिन तू कभी हिम्मत मत हारना. हे मानवी, तू कभी आराम मत करना, लेकिन कि दूसरों को आराम कराना, यानी कि तू दूसरों को विश्राम देना. हे मानवी, तेरी इस हैया रूपी पेड़ की छाँव में दूसरों को तू आराम देने का काम करना, लेकिन कभी खुद आराम करने के लिए मत रुकना. इस प्रकार कवि यहाँ पर इंसान को बिना रुके, बिना आराम किए आगे बढ़ने की यहाँ पर बात करता है और हिम्मत न हारने की बात यहाँ पर करता है. तो इस प्रकार ये जो कविता है विसामो, इस उर्मी काव्य के अंदर वेणीभाई पुरोहित ने हमें एक बहुत सुंदर मैसेज देने का प्रयत्न किया है और हमें कभी भी हिम्मत न हारने की बात की है. चाहे हमारे सामने
कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, कैसे भी रास्ते क्यों ना हो, लेकिन हमें आराम नहीं करना है, बल्कि हमें दूसरों को आराम कराने की बात यहाँ पर कही गई है। कहते कि हमें इस अंधेरे विश्व को, इस अंधेरे जगत को रोशनी से भर देने की बात यहाँ पर बताई है और हमेशा गरीबों की मदद करने की बात यहाँ पर कही है। तो इस प्रकार यहाँ बेणीभाई पुरोहित ने इस कविता के अंदर बहुत सुंदर मैसेज हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। સ્વાધ્યાય નીચેના દરેક પ્રશ્નોનો એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। પહેલો પ્રશ્ન છે કે કવિ કેવા માર્ગો ઉલ્લંઘવાના કહે છે? તો એનો જવાબ છે કે કવિ ભૂલામણા માર્ગો ઉલ્લંઘવાની વાત કરે છે। બીજો પ્રશ્ન છે આફતનો ટેકરો કવિ કેવી રીતે પાર કરવાનું કહે છે? તો આફતનો ટેકરો કવિ હિંમતથી પાર કરવાનું કહે છે। બીજો પ્રશ્ન છે કે નીચેના દરેક પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો। જીવનમાં આવતા સંકટોનો કેવી રીતે સામનો કરવાનું કવિ કહે છે? તો એનો જવાબ છે કે જીવનમાં અનેક એવા સંકટો આવશે, એ સંકટોનો સામનો કરતાં જો થાકી જવાશે, પણ એ સંકટો સહન કરીને તેમનો હિંમતથી સામનો કરવાનું કવિ કહે છે। બીજો પ્રશ્ન છે હિંમત ન હારજે તું ક્યાંય, એમ કવિ શા માટે કહે છે? તો એનો જવાબ છે કે મનુષ્યએ જીવનના ભૂલામણા માર્ગો ઉલ્લંઘવાના છે, ગરીબોના જીવનને સુધારવાના છે। આ બધા જ કાર્યો કરવામાં અનેક મુસીબતો આવશે, તેથી કવિ હિંમત ન હારવા માટે કહે છે। આ બધા કાર્યો હિંમત રાખીને જ કરજે, એમ કવિ કહે છે। સવિસ્તાર ઉત્તર લખો। વિસામો કાવ્યના શીર્ષકની યથાર્થતા તપાસો। તો એનો જવાબ છે કે વિસામો કાવ્યમાં કવિ માનવીને એકલપંડે વિસામો લીધા વિના અન્યને વિસામો આપવાનું કહે છે। જીવનનો પંથ સુંવાળો નથી, તે પંથે ચાલતા રસ્તામાં અનેક એવી વિટંબણાઓ આવશે, ભૂલામણા માર્ગો આવશે, પણ એ બધાને સહન કરીને પણ આપણે આગળ વધવાનું છે। વણખેડ્યા ખેતરો ખેડવાના છે, આમ કરવામાં જો થાક પણ લાગે તો પણ તારે વિસામો લેવાનો નથી, તારે અન્યને સુખી કરવાના છે, તેમને આશ્વાસન આપવાનું છે, તેમને મદદ કરવાની છે, તેમને વિસામો આપવાનો છે। આમ કાવ્યનું શીર્ષક વિસામો एकदम यथार्थ છે। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।